Welcome back, everybody. Thank you so much for joining us tonight. As you can see, it's daytime here, but you guys are staying up for this, so we really appreciate it. Today, we're having our student orientation meeting. So we're going to go over some serious stuff first, but I know that this should be very easy and straightforward for you guys to follow because you're a wonderful bunch of students. But I urge you to listen carefully, and if you have any questions after this presentation, feel free to email me. You know that I'm very accessible. So I want to go over some student team standards first. The first team standard is, as a team representative, I understand I will act as a role model for ethical and moral behavior. Number 2, I recognize that I have received a copy of the STEMX 365 Student Code of Conduct and Team Standards for the Kibo Robotics Programming Competition Phase 1 Observer Program in Bangladesh. So after this meeting, I will send you out an email. It may take a little while because there's many teams, but once you receive that copy, I'd like to ask you to sign and return it to me by July 4th. So number 3, I am responsible for adhering, disseminating, and enforcing this code of conduct and team standards among my team members. So team representatives, you have a big responsibility. You have to make sure that you follow these team standards, but also that the rest of your team follows these standards too. Number 4, this is very important. I understand that the Kibo Robotics Programming Competition Phase 1 Observer Program in Bangladesh is provided to students at no cost. Number 4, continued. No monetary payment is required to apply for or participate in any part of this program. Number 4, continued again. If I am ever asked to pay for this resource by an outside entity or anyone claiming affiliation with STEMX 365, I will immediately contact the program coordinator, me, Saba J. Chaudhary. So yes, this program is completely free. If anyone ever asks you to pay for any part of this, let me know. That shouldn't be happening, okay? All right, number 5. This is very important. The next 2 points. If you don't remember anything else I said, I urge you to remember the next 2 points. So please listen carefully. I acknowledge that the ID and password for using the Kibo Robotics Programming Competition online simulation platform may not be shared or distributed outside my own team. Why? This is why. I understand that intentional violation of this rule by any participating student, not just team representatives, the whole team, any student, this will result in immediate disqualification of the whole team and possibly the entire country of Bangladesh by JAXA. So if you guys intentionally violate this rule and share your ID and password with other people outside your team, JAXA could possibly disqualify Bangladesh from ever competing or participating in something like this again. So please don't share your ID and password with other people outside your team. Lastly, I understand that all students will be held accountable for their behavior and will be subject to disciplinary consequences outlined in this document. And the disciplinary consequences that I'm referring to here, I just discussed. Possible disqualification of your team and the entire country. You don't want that. All right, next, we're going to go over the Student Code of Conduct. This is pretty long, so I'm going to try and summarize it for you. But please read this document that I will send it out in, okay? So number 1, conduct. Treat each other with honesty and integrity. Be courteous and respectful. And also honor privacy and confidentiality. No brainer, right?
Part 2 of conduct. Be aware of the power imbalance, the inherent power imbalance between a student and an advisor. Public communication. Don't make yourself look bad. Don't make this organization, this competition look bad when you're dealing with the public. Misconduct. No harassment, bullying, dishonesty, fraud, microaggressions, and any of the other things listed here will be tolerated. None of that will be tolerated. So don't even think about it. You shouldn't be doing it here. You shouldn't even be doing it outside the competition. Lastly, reporting. If you do see misconduct, let me know right away so that I can do something about it. So that ends my part of the presentation. I'm going to hand it over to Mizanul Chaudhary now, who all of you already know is my father. So I hope you enjoy the rest of this presentation. The next part is going to be about the competition, and also we'll have a short Q&A afterwards. এটা কারণ হলো আমরা জাপানের জ্যাক্সের কাছে একটা গুড ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করতে চাই। গত 1 বছর ধরে আমি এদের সঙ্গে ছিলাম, এদের সঙ্গে লেগেছিলাম যে কিভাবে বাংলাদেশকে এই ধরনের প্রোগ্রামে আনা যায়। হয়তো অনেকে মনে করবে যে এই ধরনের প্রোগ্রাম তো আমরা করছি। নো, এই ধরনের প্রোগ্রাম আসলে বাংলাদেশে করছে না। স্পেস ইন্ডাস্ট্রিতে ইভেন নাসা এবং অন্যান্য অর্গানাইজেশন কাছে বাংলাদেশের কোনো এমন বড় কোনো রেকর্ড নাই। ব্র্যাক কিছু রিসার্চ করছে, কিন্তু এছাড়া এই ধরনের ইন্টারেক্টিভ প্রোগ্রামে বাংলাদেশের বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের সাথে নেই। তো ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে যেসব রিসার্চ হয় সেখানে পৃথিবীর অনেক বড় বড় সায়েন্টিস্ট এখানে কাজ করে, সারা পৃথিবীর অনেক বড় বড় সায়েন্টিস্ট, আইনস্টাইন লেভেলের সায়েন্টিস্ট এখানে কাজ করে। তো ওখানে অ্যাক্সেস পাওয়াটা খুবই দুঃসাধ্য একটা ব্যাপার। তো আমার যেটা এইম সবসময় ছিল যে একটু একটু করে স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের বাংলাদেশকে আমি সেই লেভেলে নিয়ে যেতে চাই যেখানে আইনস্টাইনের মতো, হকিং এর মতো বড় বড় সায়েন্টিস্ট, তাদের হয়তো নাম অনেকে শোনে না, কিন্তু তাদের থেকে বড় সায়েন্টিস্ট আছে কিন্তু কাজ করছে। ইভেন এমআইটি তো আমার সায়েন্টিস্ট আছে যারা হকিং এর থেকে অনেক বড় সায়েন্টিস্ট। তো এই ধরনের সায়েন্টিস্টের সঙ্গে কাজ করার সুযোগটা যেন আমাদের বাংলাদেশের স্টুডেন্ট, প্রফেসর, সায়েন্টিস্ট যেন করতে পারে, সুযোগটা পায়, সেটারই শুরু এটা। এই শুরুতে আমাদেরকে সবাইকে স্যাটিসফাই করতে হবে এই ইন্ডাস্ট্রির। যেমন জ্যাক্সা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অর্গানাইজেশন, কারণ ওদের ইনভেস্টমেন্ট সবচেয়ে বেশি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে, ওদের মজিও সবচেয়ে বড়। আমাদের বাংলাদেশে স্টুডেন্টরা খুবই ভাগ্যবান যে তারা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের সবচেয়ে বড় মজিউলে তারা অ্যাস্ট্রোবির সাথে খেলাধুলা করবে। তো এই সুযোগটা কিন্তু সহজে চলে যাওয়াটা খুবই দুঃখজনক হবে বাংলাদেশের জন্য। কোন রকমের যদি জ্যাক্সার ইমপ্রেশন খারাপ হয় যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা অনেস্ট না, ডিসঅনেস্ট, তারা ভালো করছে না, তাহলে কিন্তু ওরা খুব নাইস, কিছু বলবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা এই ইয়ে থেকে চলে যাব। ইভেন ওরা যদি রেকমেন্ড করে যে না বাংলাদেশ ইজ নট গুড, তাহলে হোল কমিউনিটি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে যারা জড়িত, যেমন নাসা আছে, এসা ইউরোপিয়ান এজেন্সি, ডিএলআর জার্মানি, কানাডিয়ান এজেন্সি, এরা সবাই জেনে যাবে। তখন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন বাংলাদেশের জায়গা আর হবে না। আমি ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের কথা বারবার বলছি এই জন্য যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন কিন্তু ফিউচারে হবে বেস অফ অল রিসার্চ, স্পেস রিসার্চ বিশেষ করে। এবং এই স্পেস রিসার্চে যদি বাংলাদেশ আজ থেকে 5 বছর বা 10 বছর পরে বাংলাদেশের সায়েন্টিস্ট ওখানে যে কাজ করছে, বাংলাদেশের নভোচারীরা ওখানে গিয়েছে, কি যেটা আনন্দের ব্যাপার,
কি যে একটা মানে অন্যরকম একটা ফিলিং হবে যে বাংলাদেশ কোথায়, আমরা 1971-এ যুদ্ধ করেছি, কত কষ্ট করেছি, কত কষ্টের পরে আমাদের বাংলাদেশ, এখন তারা এখন স্পেস স্টেশনে কাজ করছে। আমি যখন বুড়ো হব তখন আমার দেখে মজা লাগবে যে কি যে সুন্দর ভাবে বাংলাদেশের সায়েন্টিস্ট এখানে কাজ করছে। তো এই জিনিসটা ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই নেক্সট জেনারেশনের উপরে। নেক্সট জেনারেশন যদি অনেস্টি, তাদের হার্ড লেবার এবং সবকিছু দিয়ে যদি এটাকে আহ, এটার গোড়াকে শক্ত করতে পারে তাহলে সম্ভব। আমরা স্পেস, আমরা স্যাটেলাইট পাঠিয়েছি, আম, খুবই ভালো, এটা দেশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। অনেকে অনেক অনেক কিছু বলে হয়তো খরচ করে পাঠানো কি প্রয়োজন ছিল, সেটা কথা না, প্রয়োজন আছে। স্যাটেলাইট আমাদের দেশকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাবে, আমাদের ইন্টারনেট অফ থিংস অনেক হেল্প করবে। আমরা ফিউচারে যে অটোমেশনের চিন্তা করছি, তারপরে এই যে এখন কোভিড-19 আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করছি, রিমোটলি যদি আমরা সবকিছু অপারেট করতে পারতাম তাহলে কিন্তু আমাদের লাইফ অনেক ইজি হতো। আমাদের এত মানুষ মারা যেত না, আমাদের বিশেষ করে বাংলাদেশে আমাদের ডাক্তারও মারা যেত না। কিন্তু যেহেতু আমরা বিহাইন্ডে ছিলাম অনেক কিছুতে, আমাদের শুধু বাংলাদেশ না, হোল ওয়ার্ল্ড বিহাইন্ডে ছিল। আমাদের খালি বারবার বলতে হচ্ছিল যে রোবোটিক্স দরকার, রোবোটিক্স দরকার, কিন্তু আমরা সবসময় নেগেটিভ ইয়ে পেয়েছি না, রোবোটিক্স আসলে আমাদের মানুষ না খেয়ে মরবে, কাজ পাবে না। এখন এটা ফিল করবে যা এই রোবোটিক্সটা শুধু এই জন্য না, রোবোটিক্স হলো আমাদেরকে এই ধরনের প্রবলেম থেকে সেভ করার জন্য, এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। মানুষের জব কোনোদিনও যাবে না, মানুষকে রোবট কোনোদিনও সুপারসিড করতে পারবে না, বরঞ্চ মানুষ আরো আপস্কেল হবে স্কিলের দিক থেকে। সেই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে। তো সেই জন্য আমাদের নেক্সট জেনারেশন, আমি যেটা বলছিলাম স্যাটেলাইট, স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে, এটা আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমাদের গভর্নমেন্ট এই যে এই স্টেপটা নিয়েছে, এটা খুব একটা ভালো স্টেপ। অনেক নেগেটিভ কথা আসবে, এসব নেগেটিভ কথা কান দেওয়ার কোনো দরকার নেই। যেটা আমাদের জন্য পজিটিভ সেটার দিকে তাকানো ভালো, এবং ওইটা সেটাকে ধরেই আমরা এগোবো। এখন স্যাটেলাইটের যে ব্যাপারটা হলো, আমরা স্যাটেলাইট পাঠিয়েছি কিন্তু আমরা নিজেরা তৈরি করিনি। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা অনেকেই জানে না এটা কিভাবে কাজ করে, কিভাবে লঞ্চ করতে হবে, কিভাবে কি করতে হবে, এগুলো অনেক জানে না। এখন আমার ভিশন হলো আমাদের স্যাটেলাইট ফ্রান্স কেন করবে, আমাদের স্যাটেলাইট কেন স্পেস এক্স লঞ্চ করবে। হ্যাঁ, এখন আমাদের পয়সা, টাকা পয়সার কিছু কি আছে, আমাদের লঞ্চ প্যাড নাই, ঠিক আছে, কিন্তু আমি বলছি না যে আমাদের এখনই সব করতে হবে। আমি বলছি যে আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে আমরা এখন থেকে যদি তৈরি করতে পারি, তাদেরকে একটা শক্ত বেস দিতে পারি, যে তারা নলেজেবল, তারা তারা অনেস্ট, তারা হার্ড ওয়ার্কার। তোমরা জানো না আমি আমার নেক্সট জেনারেশনকে কেমন ভালোবাসি, আমার নিজের ছেলের মতো, ছেলে মেয়ের মতো। আমি সাংঘাতিক ভালোবাসি, কারণ আমার নেক্সট জেনারেশন আমি যখন দেখি তখন আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, আমাদের নেক্সট জেনারেশন এত স্মার্ট, তারা কত কিছু করতে পারে। এই নেক্সট জেনারেশনকে আমি চাই সবাই মিলে, আমার শুধু আমার দ্বারা হবে না, আমাদের যারা বড় বড় প্রফেসর আছেন, ডক্টর আছেন, আমাদের বিভিন্ন সায়েন্টিস্ট আছেন বাংলাদেশে, এটা সবাই এগিয়ে আসতে হবে। সবাই এসে এই নেক্সট জেনারেশনকে বাচ্চাদের মতো, একটা বাবা মা যেরকম বাচ্চাদেরকে তৈরি করে, ঠিক সেইভাবে আমাদের ফিল্ডে নামতে হবে, আমাদেরকে ধরে ধরে শেখাতে হবে। কিন্তু সেইভাবে আবার ছাত্রদেরও সেভাবে প্রফেসরদেরকে মান্যগণ্য করতে হবে। আমি যেটা দেখছি ইউনিভার্সিটিতে এখন প্রফেসরের সাথে বেয়াদবি করে, কথাবার্তা ঠিক মতো বলে না, তারা অনেক কিছু করে, সেটাও ঠিক না, সেটা খুবই অন্যায়। কিন্তু এটারও অপোজিট সাইডও আছে, প্রফেসরদেরকে সেরকম অ্যাক্ট করতে হবে স্টুডেন্টদের সাথে। তারা তাদের সন্তান, তারা ভুল করবে, তাদেরকে শিখিয়ে দাও, রাইট প্যাথ দাও, কি করলে তারা শিখবে। তো সেটাই আমি আর কথা বাড়াবো না। তো আমার কথা হলো যে স্যাটেলাইট আমাদের সরকার পাঠিয়েছে, সরকারের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলা আমাদের কাজ না। আমাদের সরকার কোনটা ভালো করলো কি করলো না সেটার কাজ হলো যারা পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করে, যারা রুল ইমপ্লিমেন্ট করে, তাদের কাজ। আমরা তাদেরকে হেল্প করবো ফিউচারে, যে দেখো তোমরা এই রুল চেঞ্জ করো। এখন তারা তাদের কথাই শুনবে যারা জ্ঞানী, এবং আমি মনে করি আমাদের স্টুডেন্টরা একদিন জ্ঞানী হবে এবং সুন্দর রুল ইমপ্লিমেন্ট করবে,
যেন স্যাটেলাইট আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা তৈরি করতে পারে, লঞ্চ প্যাডও যেন আমাদের স্টুডেন্টরা করতে পারে, এবং আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা পারবে। আর যখন দেখবে যে সারা ওয়ার্ল্ড, ও মাই গড, বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা এত ব্রিলিয়েন্ট, এত স্মার্ট, তখন তারা এগিয়ে আসবে, তারা ফান্ড দিবে। দেখা যাবে যে একদিন বাংলাদেশ, মানে এই ছোট্ট একটা দেশ, এটা, এই যে আমরা পাশে দেখছি সিঙ্গাপুর, ছোট্ট একটা দেশ, অথচ কত রিসোর্সফুল, কত স্ট্রং, ঠিক বাংলাদেশে সেরকম হবে। তো সেই জন্য সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট হলো মানুষের ডিগনিটি, অনেস্টি, হার্ডওয়ার্কিং, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেজন্য সাবা যেসব কথা বললো এখানে, স্ট্যান্ডার্ড এবং কোড অফ কন্ডাক্ট, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর আমি এই প্রোগ্রামটা, আমি অনেস্টলি বলছি, এই প্রোগ্রামটার বিহাইন্ডে কোনো ধরনের মনিটারি সাপোর্ট নেই, কেউ আমাকে পয়সা দিচ্ছে না এটার জন্য। এটা আমি নিজে করছি, আমার নিজের ইনভেস্টমেন্ট, নিজের টাইম। আমি গত 5-6 বছর ধরে আস্তে 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 আমি এই প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার চেষ্টা করছি, যে আমাদের সন্তানদেরকে টিচ করার জন্য। হ্যাঁ, পরে আমরা কিছু 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 ইনস্টিটিউশনের জন্য সেটা আমরা হয়তো কমার্শিয়ালাইজ করব, কেন কোনো জিনিস বিনা পয়সায় হয় না। আমি হয়তো এখন এফোর্ট দিচ্ছি, আমার টাইম দিচ্ছি, কিন্তু ফিউচারে এটা আমাদের চালাতে হলে আমাদেরকে প্রফেশনাল হতে হবে। আমাদেরকে সবসময় ইমোশনাল হলে হবে না, আমাদেরকে প্রফেশনাল হতে হবে। যে আমরা এই যে প্রোগ্রামটা করছি, এই প্রোগ্রামটা আমরা ফিউচারে আমরা কমার্শিয়ালি নিয়ে যাব, যেন আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা আরো প্রফেশনালি তারা যেন শিখতে পারে। তো সেইভাবে আমাদের প্ল্যান আছে ফিউচারে। কিন্তু এখন কিবো প্রোগ্রামটা সম্পূর্ণ জিরো কস্ট, এবং এটাতে যদি কেউ কাউকে বলে থাকে যে এটার জন্য পয়সা দিতে হবে, এটার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, ডোন্ট বিলিভ দ্যাম। এবং কেউ যদি এই ধরনের কথা বলে, সাথে সাথে আমাদেরকে রিপোর্ট করতে হবে, যা যা সাবা এখানে মেনশন করেছে। তো আরেকটা জিনিস হলো, আমার একটা কোয়েশ্চেন এখানে আছে, আমার কাছে একটা রিপোর্ট এসেছে, কয়েকজন স্টুডেন্ট জয়েন করতে পারেনি, এবং তারা রাশেদ মোস্তফার কাছে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে। আমার জানার খুব ইচ্ছা যে রাশেদ মোস্তফা কে। আমাদের কাছে এরকম কোনো রিপোর্ট আসেনি, তো এটা আমাকে জানাতে হবে যে রাশেদ মোস্তফা কে এবং কোন অ্যাপ্লিকেশন গুলো জয়েন করতে অ্যাকসেপ্ট আমরা করিনি, কারণ আমরা ওই ধরনের কোনো অ্যাপ্লিকেশন আমরা পাইনি। তো সেটা আমাকে জানালে আমি খুশি হব। তো ঠিক আছে, আমি পরের সেকশনে চলে যাই, যেটা হলো আমরা ওয়েবসাইট একটা করেছি। এটা এটা আমি ওয়েবসাইট বলবো না, এটা প্ল্যাটফর্ম হবে। প্ল্যাটফর্মটা মধ্যে এখন আমরা সিম্পল জিনিস রেখেছি, যে ইনফরমেশন রিলেটেড। বিহাইন্ড দ্য সিনে আমার ল্যাবরেটরি কাজ চলছে। এই ল্যাবরেটরি কাজ যখন হবে একটা একটা করে, তখন আমি সেগুলো পাবলিশ করব, এবং সেখানে লগ ইনের মাধ্যমে প্রত্যেকটা ইউজার সেখানে তারা সিমুলেশন করার সুযোগ পাবে, এবং ওটা সম্পূর্ণ আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে। তো এখানে আমরা একটা ডাউনলোড পেজ করেছি। সেই ডাউনলোড পেজে আমাদের প্রথমে যেটা হলো স্টার্ট আপ ইনস্ট্রাকশন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এই স্টার্ট আপ ইনস্ট্রাকশন আমরা নিজেরা করেছি। সেটা জাপান আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে, জাপান ইনস্ট্রাকশন গুলো ক্লিয়ার না তেমন। তা আমরা নিজে আবার ওটাকে খুব ক্লিয়ার করে স্টুডেন্টদের জন্য সুবিধা হয়, সেই জন্য আমরা এই স্টার্ট আপ ইনস্ট্রাকশনটা আমরা করেছি। এবং এই স্টার্ট আপ ইনস্ট্রাকশনটা আমার এই সাইট STEMx www.stemex365.org/download, এখানে গেলেই এই পেজটা পাওয়া যাবে, এবং এই পেজের থেকে প্রথমে এই স্টার্ট আপ ইনস্ট্রাকশনটা ডাউনলোড করতে হবে। ডাউনলোড করে এটা ভালো করে পড়তে হবে। বিশেষ করে টিম লিডের এটা রেসপন্সিবিলিটি, সেটা ভালো করে পড়বে, পড়ে টিমের প্রত্যেককে এটা ব্যাপারে এক্সপ্লেন করবে। করার পরে সেখানে ইনস্ট্রাকশন আছে, গাইড বুক, তারপরে প্রোগ্রামিং গাইড। তো এই গাইড বুক, প্রোগ্রামিং গাইড, এটা আমার সাইটেও আছে, অথবা কিবোর্ড সাইটে গেলেও পাওয়া যাবে।
কিবোর্ড সাইট এই ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে আছে, ইনস্ট্রাকশনে কিবোর্ড সাইটের লিংক পাওয়া যাবে। আর কিবোর্ড সাইট থেকে ডাউনলোড করলে যেই পিডিএফ পাবেন এখান থেকে একই পিডিএফ পাওয়া যাবে। তো এটা আপনাদের উপরে, যেটা আপনাদের পছন্দ। আর এই রাইট সাইডে যেটা হলো কিবোর্ড আরপিসি ডেভেলপমেন্ট টুল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই জিনিসগুলো ওই কিবোর্ড সাইটেও পাওয়া যাবে আর আমাদের স্টেমেক্স সাইটেও পাওয়া যাবে। এখানে এই ব্লকটার মধ্যে থাকবে ডেভেলপমেন্ট টুল, আর ফিউচারে আরো কিছু টুল আমি অ্যাড করব যেটা আমাদের এই প্রোগ্রামটা আরো ইউজ করার জন্য, সেটা জাপান সাইডে পাওয়া যাবে না। সেগুলো আমাদের নিজেদের তৈরি করা টুল কিছু থাকবে, সেগুলো এখানে লিংক পাওয়া যাবে। আপনারা মাঝে যখন সুযোগ হয় এই সাইটে যাবেন, যে দেখবেন আপডেট পাওয়া যাচ্ছে কিনা কোনো। যাই হোক, এখানে আছে সিম্পল এপিকে। এপিকে অ্যান্ড্রয়েড প্যাকেজ কিট, প্রোগ্রামিং কিট, সেম এক্সটেনশন মোড, এটা সঙ্গে সিমুলেশনের সাথে যে কানেকশন হবে, এসটিবি সফটওয়্যার সিমুলেশন হার্ডওয়্যারের ভিতরে থাকে, কিন্তু আমাদের এখানে ভার্চুয়াল সিমুলেশনের সাথে কমিউনিকেট করার জন্য এটা ক্লায়েন্ট। আর টেমপ্লেট এপিকে, এটা হলো টেমপ্লেট, যে টেমপ্লেট থেকে শুরু করা যায় আর কি, মানে এটা হলো শুরু একটা। এই টেমপ্লেটটা ডাউনলোড করে প্রথমে যেটা করতে হবে, ইনস্ট্রাকশন এখানে সবই আছে। অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড করতে হবে। এটা উইন্ডোজও করা যায়, ম্যাকও করা যায়, উবুন্টুতে করা যায়। তো আমার রেকমেন্ডেশন হলো, কারো যদি উইন্ডো ল্যাপটপ থাকে সে ভিএম ইনস্টল করবে। তো ভিএম ইনস্টলেশন করার পরে তখন অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টলেশন করে অ্যান্ড্রয়েড এটা ইম্পোর্ট করতে হবে। তো আমার প্রথম প্ল্যান ছিল যে আমি এখানে ভিএম করে দেব, কিন্তু সময়ের জন্য পারিনি। তবে আমরা যখন ডিসেম্বরের অ্যাকচুয়াল কম্পিটিশনের জন্য রেডি হব, তখন এটা সম্পূর্ণ এই এখন থেকে আগস্টের 18 তারিখ পর্যন্ত এটা সম্পূর্ণ প্র্যাকটিস রান। এখানে সবাই প্র্যাকটিস করবে, আমি দেখবো যে আমাদের স্টুডেন্টরা কেমন করে। সেজন্য আমি এখানে কিন্তু কিভাবে অ্যান্ড্রয়েড ইনস্টল করে, কিভাবে এই টেমপ্লেট ইম্পোর্ট করে, এই ধরনের টিউটোরিয়াল আমি এখন দিব না। আমি দেখতে চাই আমাদের স্টুডেন্টরা কতটুকু কেপেবল, আমি সেটা ডেমো নেক্সট উইকে দেখতে চাই। যে আমাকে টিম দেখাবে যে হ্যাঁ আমরা অ্যান্ড্রয়েড ইনস্টল করেছি, আমরা ইম্পোর্ট করেছি, আমরা কোড লিখতে শুরু করেছি। আমি এটা দেখতে চাই আমার টিমদের থেকে। তারপরে যদি প্রবলেম হয় সেটাতে আমি হেল্প করব। আর কিন্তু বেসিক যেগুলো আমি মনে করি আমার স্টুডেন্টরা অনেক হাই লেভেলে, তারা আন্ডারগ্রেড পড়ছে, তাদের কাছে এগুলি হয়তো খুব ইজি জিনিস। তো এটা হলো প্রোগ্রামিং গাইড বুক। এটা আমার যেটা বললাম যে আমার এই সাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে অথবা কিবোর্ড সাইট। আর আর প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ, এই প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল, এই ম্যানুয়ালটা ভালো করে রিড করতে হবে। এটা দায়িত্ব হলো লিডের, এবং লিড মেক শিওর করবে তার প্রত্যেকটি টিম মেম্বার এগুলো এটার ম্যানুয়ালটা মুখস্থ করে ফেলবে একেবারে। তারা যেন লাইন বাই লাইন, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড প্রত্যেকটা জিনিস বোঝে। এখানে পড়তে গেলে বোঝা যাবে যে জাপানিজরা তাদের ল্যাঙ্গুয়েজে খুব সুন্দর করে লিখেছে, কিন্তু ইংলিশ যখন কনভার্ট তারা অনেক কিছু মানে কিছু প্রবলেম আছে। যাই হোক, সেটা আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা ধরতে পারবে এবং বুঝে ফেলবে। তো যেটা হলো যে আমাদের লিডের অনেক রেসপন্সিবিলিটি আছে। লিডার রেসপন্সিবিলিটি তার টিম মেম্বারদেরকে এগুলি বুঝিয়ে দেওয়া, এবং প্রয়োজন হলে লিডার তাদেরকে কোয়েশ্চেন করবে আর টিম মেম্বার অ্যান্সার করবে। এই হোল প্রোগ্রামের কারণ অনেকগুলো। তার মধ্যে আমরা কোনো এখন যে প্রোগ্রামিং শিখাবো, আমরা রোবোটিক্স শিখাবো তা না। আমাদের ছেলেরা প্রোগ্রামিং রোবোটিক্স সারা অনেক জায়গায় করছে, অনেক জায়গায় করতেছে তারা, কিন্তু এটার মেইন উদ্দেশ্য হলো লিডারশিপ, কোলাবোরেশন, তারপরে একটা
স্টুডেন্টের যে ক্যারেক্টার, সেই ক্যারেক্টারটা বিল্ড করা। তারপরে কালচারাল সাইডটা, কালচারাল সাইডের মধ্যে আর্ট আছে, মিউজিক আছে। আমরা ফিউচারে আমরা যদি দেখি যে প্রোগ্রাম সুন্দর করে চলছে, আমরা তখন একটা মিউজিক প্রোগ্রাম করব। আমরা যখন দেখবো যে আমাদের সবকিছু হচ্ছে, তখন আমরা আর্টে যাব। আমরা স্টুডেন্টদেরকে আর্ট শেখাবো, আমি নিজে আর্ট করব, দেখাবো কিভাবে আর্ট করে। এগুলো সবকিছু আছে। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রোগ্রাম হবে যদি আমার সাথে সবাই থাকে। আম, তো এটা হলো লিডারের কাজ এবং লিডারশিপ। আমি বারবার লিডারশিপের কথা বলছি, লিডারশিপ খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট। আমাদের দেশ 1971-এ কার ডাকে স্বাধীন হয়েছিল? শুধু একটা মানুষ, শেখ মুজিবুর রহমান। পরে উনি যখন চলে গেলেন পাকিস্তানে, তখন আমাদের দেশে আহ, আমাদের জিয়াউর রহমান সবাইকে উৎসাহিত করেছে, সাহস দিয়েছে, যুদ্ধ করে আমাদের সাথে। সেটা আমাদের লিডার প্রয়োজন। লিডার খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেই জন্য লিডারশিপ গড়ে তোলাটা এটার একটা আহ, বিরাট কারণ। এবং সেই লিডারকে মানতে হবে। কোন স্টুডেন্ট যদি লিডারকে না মানে, আমাদের কাছে রিপোর্ট করতে হবে। তো এখানে যেটা হচ্ছে গেস্ট সায়েন্স অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন কিট, এটা আমি দেখতে চাই আমাদের স্টুডেন্টরা সেটা কতটুকু বোঝে। আর এখানে না বুঝলে কোনো অসুবিধা নেই। আমি শুধু দেখতে চাই যে আমাদের স্টুডেন্টরা কেমন করে প্রথম স্টেপটা। এখানে আমেরিকাতে আমরা এডুকেশন সিস্টেম দেখেছি, এবং এটা আমাদের সময়কার বাংলাদেশের মতো না যে একটা স্টুডেন্ট পারলো না তাকে আহ, ইয়ে করা, লজ্জা দেওয়া, তাকে এটা সেটা ভাবে কথা বলা। আহ, এখা- এখানে সেই সিস্টেম না। তো সেই সিস্টেমটাই আমরা বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি। একটা স্টুডেন্ট পারবে না, ঠিক আছে, সে অনেস্টলি বলবে আমি বুঝতেছি না, এটা আমাকে বুঝিয়ে দাও। এবং সেটা আমাদের প্রথম দায়িত্ব হলো টিম লিডের। টিম লিড যদি অসুবিধা হয়, টিম লিড আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করে, আমরা বলে দেব। এটা খুবই ওপেন, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তো এটা হলো যে লগ ইন টু জ্যাক্সা ওয়েবসাইট। এখানে জ্যাক্সা স্টার্ট আপ ইনস্ট্রাকশনের লিঙ্ক আছে। এখানে হয়েছে লিঙ্কটা jaxa.krpc.jp, ওখানে গেলেই এই সাইটটা দেখতে পাবে। তারপর লগ ইন, এখানে লগ ইন ইনফরমেশন সাবা পাঠিয়ে দিবে। এবং এই সে আগে বলেছে এই লগ ইন ইনফরমেশনটা খুব স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে হবে। এই টিমে যারা আছে, প্রতি টিমে যারা আছে, প্রতি টিমের ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড সেপারেট, এবং এক টিমের ইনফরমেশন আরেক টিমে দেওয়া যাবে না, লগ ইন এবং পাসওয়ার্ড। কিন্তু ফিউচারে এক টিম আরেক টিমের সাথে কোলাবোরেশন করতে পারে, প্রোগ্রামিং সম্পর্কে তারা আহ, কথাবার্তা বলতে পারে। কিভাবে করবে, এক টিম যদি মনে করো যে অ্যান্ড্রয়েড ইনস্টল করতে পেরেছে, ইম্পোর্ট করতে পেরেছে, আরেক টিম পারছে না, তখন আরেক টিমকে জিজ্ঞেস করতে পারে তোমরা কি করবে। কিন্তু কপি যেন কেউ কেউ না করে, প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে করবে, কপি যেন না হয়। এটার মেইন উদ্দেশ্য হলো শেখা। এখানে আমি করতে পেরেছি, আমি করছি, তারপর আমি ফার্স্ট হয়েছি, আমি এইসব 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 জিনিস নেই এখানে। কিন্তু এখানে হবে সম্পূর্ণ শেখা। সে ফার্স্ট সেকেন্ড এগুলো আমার আমার লিস্টে নেই। যেটা হবে যে এই লগ ইন করার পরে তারা শিখবে, তারা সিমুলেশন করবে। আমাদের এই জিরো রোবোটিক্স এবং কিবো, এই দুটোতেই একই মেকানিজম। আমাদের বিচারক হলো সফটওয়্যার অ্যালগোরিদম, এটার বিহাইন্ডে অ্যালগোরিদম আছে। সে সে বিচার করবে কে ফার্স্ট, কে সেকেন্ড, কে থার্ড। কোনো কোনো ম্যানুয়াল কোনো কিছু না। সো এখানে কোনো ডিসঅনেস্টি কোনো জায়গা নেই। এখানে কোনো কেউ আমার পরিচিত তাকে আমি ফার্স্ট করে দেবো, এটার কোনো জায়গা নেই। এখানে প্রত্যেকটা টিম তারা ওই এনভায়রনমেন্টে যাবে, তারা প্লে করবে, করলে পরে যেমন আমাদের 48টা টিম আছে, তারা এখানে সিমুলেশন করবে। সিমুলেশন করে আমি দেখতে পারবো যে কে কে কার রেড স্ট্যাটাস কি, আমার কাছে রিপোর্ট আসবে। অন্য কেউ দেখতে পারবে না, যেহেতু আমি পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট, সেজন্য আমাকে এই অথরিটি দেওয়া হয়েছে ওটা দেখার জন্য। তো আমাকেও সেটা মেনটেন করতে হবে, তা না হলে আমাকে বাদ দিয়ে দিবে। তো
আমার কাজ হলো আমি দেখব যে কারা টপ 10 এর মধ্যে আছে, এবং ওই টপ 10, আমি আবারও বলছি, ওই টপ 10 কিন্তু আমাদের কোনো প্রফেসর, কোনো ডক্টর, কোনো লিড, কোনো এরা কিছু করবে না। এটা করবে অ্যালগরিদম, রোবট। রোবট বলা যায় ফার্স্ট, এ সেকেন্ড, এ থার্ড। তো এখানে যদি কেউ সেকেন্ড বা থার্ড হয়, মন খারাপ করে কিছু নাই। এটা অ্যালগরিদমের ব্যাপার। অ্যালগরিদমকে ব্লেম দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু কোনো মানুষকে ব্লেম দেওয়া যাবে না। যাই হোক, আম, আর টপ 10 আর টপ 48 এটা কোনো ব্যাপার না। সবাই একই রকম শিখবে, একই ভাবে শিখবে। আর এটা প্র্যাকটিস রান। এই প্র্যাকটিস রানে টপ 10 আর টপ 48 কোনো ব্যাপার না। ফাইন, ডিসেম্বরের আগে আবার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করা হবে। সেই অ্যাপ্লিকেশনে এই সেম স্টুডেন্ট এবং নতুন স্টুডেন্টরাও জয়েন করতে পারবে। তো সেটা আমার আবার নতুন প্রসেস হবে, এবং সেই প্রসেস করার আগে আমাদের নিজস্ব অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম থাকবে। সেখানে আমাদের স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লাই করবে। তারপর আমি পাঠাবো জাপানকে। অন্য কোনো অন্য কোনো অর্গানাইজেশন, অন্য কোনো ভালো থার্ড পার্টি নেট কাছ থেকে পুরো ভালো। অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া যাবে না। আমাদের আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম করছি, আমাদের টিমকে সবাইকে মিলে, আমাদের অপারেটিং সিস্টেমের টিমে যারা আছেন তাদেরকে, তাদের সহযোগিতায় আমরা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম তৈরি করব আন্ডার স্টেমেক্স 365। ওই ফর্ম থাকবে, সেখানে এডুকেটর টিম ফর্ম থাকবে। সেই ফর্মে এডুকেটর অ্যাপ্লাই করবে, আমরা তাদের ইন্টারভিউ নেব, এবং ইন্টারভিউ খুবই স্ট্রিক্ট ইন্টারভিউ হবে। সেটাতে থাকবে আমাদের এমআইটির পিএইচডি স্টুডেন্ট, পিএইচডি প্রফেসর, আর বাংলাদেশের কিছু যারা সেই লেভেলের আছে তারা থাকবেন। তারা সবাই মিলে ইন্টারভিউ নিয়ে আমরা এডুকেটেড টিম তৈরি করব, এবং এডুকেটেড টিমে যারা থাকবে প্রত্যেকে সুপার সুপার থাকবে, কারণ আমরা সেইভাবে সিলেক্ট করব। তারা এমন ভাবে শিখাবে, তাদের কাছে যদি কেউ শিখে, আমি মনে করবো যে তারা অনেক ভালো শিখবে। তো ওই এডুকেটরের জন্য আমরা ফর্ম তৈরি করব, এই আমাদের স্টেমেক্স 365 এর আন্ডারে থাকবে। সেটা হবে এই ডিসেম্বরের প্রতিযোগিতার জন্য রেডি হওয়ার জন্য। আর এটা হলো প্র্যাকটিস করার জন্য। আমি বারবার বলছি, দুই ধরনের। একটা হলো প্র্যাকটিস, যেটা আমি অবজারভার প্লেয়ার বলি, এটা প্র্যাকটিসের জন্য। আর এখন যারা নতুন করে আবার জয়েন করবে, তারা তাদের থেকে এই প্র্যাকটিস হয় না, যারা তারা একটু একটু ভালো সুযোগ সুবিধা পেলো, তারা ভাগ্যবান, তারা আগে আসছে। এটা সবসময় যে আগে আসে সেই সুযোগটা পায়। তবে আমরা চেষ্টা করব যে পরবর্তীতে যেসব অ্যাপ্লিকেন্ট আসবে, স্টুডেন্ট আসবে, তাদেরকে আমরা সেম লেভেলে এডুকেট করার চেষ্টা করব। উইল ডু আওয়ার বেস্ট, কারণ আমাদের টিম থাকবে এরকম যেন ইকুয়ালি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি। আর তা না হলে যারা শিখছে, এখানে যারা ট্রেনিং নিয়ে শিখছে তারাই শিখাবে, অসুবিধা কি। শিখে সবাই মিলেমিশে সেই ডিসেম্বরে প্রতিযোগিতা শুরু করবো। সেখানে ফার্স্ট সেকেন্ড হবে, বা টপ 10 ইয়ে হবে, সেটা অ্যালগরিদম মাধ্যমে। তো তারপরে চলে যাই এখানে টিম ড্যাশবোর্ড। এটা হলো টিম ড্যাশবোর্ড। এই টিম ড্যাশবোর্ডে প্রতিটি লগ ইন করার পরে প্রত্যেক টিম তাদের ড্যাশবোর্ড দেখবে। তারা অন্যদের ড্যাশবোর্ড দেখবে না, তার নিজের ড্যাশবোর্ড দেখবে। তো অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে তারা এপিকে ইম্পোর্ট করবে, করে গাইডে সেগুলো আছে, ওরা সেখানে কোড লিখবে। এখন যেটা ইউজ কেস, সেটা খুবই সিম্পল। এটা এটা কিছুই না। আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য এটা পানি ভাত। দেখলেই বুঝবে এটা জাস্ট এক পজিশন থেকে আরেক পজিশন যাওয়া, আর এটা অ্যাটিটিউড চেঞ্জ করা, এই ধরনের জিনিস। তো সেরকম করতে করতে একটা পয়েন্টে যেতে হবে। তো ওই কোডটা লিখে অ্যাপিকে ওই ফাইলটা এখানে আপলোড করতে হবে। ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করলে হবে। করলে তখন এইখানে যেগুলো আছে, যে রেজাল্ট, র্যাঙ্কিং, ইভেন্ট, এগুলা দেখতে পারবে। আর আমার জন্য ভিউটা অন্যরকম হবে। আমার জন্য ভিউটা হবে, আমি সবাইকে দেখতে পারবো, সবার অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমি দেখতে পারবো, যে কে কোন পজিশনে আছে। তো সেটা অন্য কেউ দেখবে না। তো সেখান থেকে আমাকে আবার রিপোর্ট করতে হবে জ্যাক্সাকে। জ্যাক্সার অন্যান্য কান্ট্রি যেগুলো আছে, যেমন অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া,
ইউনাইটেড আরব আমিরাত খুবই অ্যাক্টিভ স্পেসে, তাদের অ্যাস্ট্রোনট আছে বেশ কয়েকজন। তো চিন্তা করে দেখো, এই ধরনের লোকদের সঙ্গে তোমরা কাজ করবা, তোমাদের তোমাদের কোড দেখবে তারা তারা তাদের কাছে আমার সবার কোড পাঠাতে হবে, তাদের কাছে আমার লিস্ট পাঠাতে হবে কে কোন পজিশনে আছে। তখন তারা দেখবে, দেখে বুঝবে যে ও মাই গড, এরা তো ভালোই করছে। এটা ইমপ্রেশন বিল্ড করা, সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, ফার্স্ট ইমপ্রেশন। তো এতটুকুই আমার বলার আছে। আর এখানে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, Yes. feel free to ask me or Saba. There's a question. Educator হবে যে নলেজেবল, খুবই নলেজেবল। এখন সে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হতে পারে, আর বাহিরের কোনো একজন জ্ঞানী লোক, সে প্রফেসর না হয়তো, কিন্তু তার হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স আছে, সেগুলো বুঝে, এবং ডিপেন্ড করে তার সঙ্গে আমাদের ইন্টারভিউর উপরে। তো আর তার রেসপন্সিবিলিটি যেটা হবে, যে সে একজন টিচারের যে রেসপন্সিবিলিটি থেকে সেই টিচারের সেই রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কাজ করবে। এবং এই কিবোর্ড জন্য যেটা হবে, সেটা সম্পূর্ণ ভলান্টারিলি ভাবে করতে হবে। কেউ কোনো কাউকে কোনো এই ব্যাপারে আমরা মনিটারি সাপোর্ট দিতে পারবো না, কেন আমার কাছে এই ধরনের কোনো ফান্ড নেই। এখন যদি গভর্নমেন্ট, আমাদের বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট এগিয়ে আসে যে হ্যাঁ এটাতে আমরা হেল্প করি, আমাদের এডুকেটরদেরকে আমরা কিছু ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিই, সেটা সরকারের ব্যাপার। এটা আমি সম্পূর্ণ সরকারের উপরে ছেড়ে দেব, কারণ এটা আপনাদের দেশ, আপনাদের এখন সত্যিকার অর্থে কি আমি দেশের হয়ে গেছি, এখন আমি দুই দেশেরই। তো আপনারা নিজেরা যদি সেটা পাবলিসিটি করতে পারেন যে আমরা এটা করতেছি, সরকারের তাগিয়ে আসবে, তখন মনিটারি সাপোর্ট হয়তো হইতে পারে এটার জন্য, সেটা তখন আমরা চিন্তা করবো। কিন্তু এখন যেটা হলো যে আমরা এডুকেটরকে আমরা চাচ্ছি যে ভলান্টিয়ারলি তারা সাপোর্ট করবে, এবং এটা ডেডিকেটেড হইতে হবে, খুব স্যাক্রিফাইস টেন্ডেন্সি থাকতে হবে। কারণ আমাদেরকে মনে করতে হবে যে এরা আমাদের সন্তান, আমাদের সন্তানকে যেভাবে আমরা কোনো কিছুর বিনিময়ে আমরা বড় করি, ঠিক এদেরকেও সেভাবে করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, অ্যাকচুয়ালি একটু স্পেসিফিক ভাবে বলতে বললাম এই সেন্সে, আসলে অনেক সময় আমাদের দেশের স্টুডেন্টরা মনে করে এডুকেটর বা যারা অ্যাডভাইজার বা সুপারভাইজার হিসেবে থাকে, তারা ডিরেক্ট তাদেরকে হেল্প করবে হলো কোড লেখায়। তো ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। সেই জায়গাটায় আমি একটু ক্লিয়ার করে দিতে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড কোয়েশ্চেন, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। কথাটা ঠিকই, যারা এডুকেটর তারা কোড লিখতে হেল্প করবে, দ্যাটস ট্রু। কারণ তাদেরকে আমরা ট্রেন করব, আমরা তাদের জন্য আলাদা একটা ক্লাস থাকবে, আমি থাকবো তাদের তাদের জন্য এডুকেটর। আমরা একসাথে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব, সেগুলোর আমরা বিল্ড আপ করবো, কিভাবে আমরা স্টুডেন্টদেরকে সহজভাবে এডুকেট করতে পারি, কিভাবে আমরা কোডিং হেল্প করতে পারি, এগুলো আমাদের করতে হবে। সেটার জন্য আমাদের নিজস্ব একটা মিটিং হবে। তবে এখন না, এখন আমরা খুবই বিজি, আমরা চাচ্ছি যে কিবোর্ডটা শুরু হোক। কিবোর্ড সাথে এটার রিলেশন না, কিবোর্ডটা হবে কিবোর্ড আরপিসি যে অ্যান্ড্রয়েড, এখানে আমরা এডুকেটর এখন চিন্তা করছি না। এখন টিম লিডের দায়িত্ব হবে তার স্টুডেন্টদেরকে শেখানো, বলা, আর তার যদি কোনো প্রবলেম হয় সে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। দুই ধরনের। এখন কিবোর্ড প্র্যাকটিসের সময় আমাদের রিসোর্স নেই, আমাদের ওরকম ফান্ড নেই যে আমরা সময় দেব এডুকেটরকে ট্রেন করা। এখন আমরা চাচ্ছি যে কিবোর্ড টিম আমাকে নেক্সট উইকে দেখাবে যে ওরা কমফোর্টেবল, যে আমরা অ্যান্ড্রয়েড ইনস্টল করতে পেরেছি, আমরা এপিকে ইম্পোর্ট করতে পেরেছি, আমরা কোড লিখতে পারছি। এখন কোডিং এর সময় যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটা আমরা টিম লিডকে হেল্প করব। স্যার আরেকটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম, আসলে অনেক সময় যেটা হয় যে দেখা গেল জিনিসটা এরকম হয়ে যায় যে
এডুকেটরদের লেখা কোডই আপলোড করে দিল, পরবর্তীতে ব্যাপারটা হয়ে গেল এডুকেটর টু এডুকেটর, আসলে স্টুডেন্টদের সেই শেখার জায়গাটা থাকলো না। তো সেই জায়গাটাই আমি একটু লাইন ব্যাপারটা হ্যাঁ, বলছিলাম। বুঝতে পেরেছি। এডুকেটরের কোড স্টুডেন্টরা কিভাবে করবে সেটা আমি বুঝতে পারছি না, কারণ এখানকার সিস্টেম যেটা, এডুকেটররা হিন্টস দেয়, তারা বলে এটা করো সেটা করো, তারা তো লিখে দেবে না। তারা হেল্প করবে যে হ্যাঁ এটা এই ভেরিয়েবলটা তুমি এখানে এইভাবে ডিক্লেয়ার করো। তারপরে অ্যাটিটিউড, হয়তো অনেকের কোশ্চেন থাকবে অ্যাটিটিউডটা কি জিনিস, বুঝতেছি না স্যার। ক্রিটেরিয়ান ইয়ে কি, ডাইমেনশনটা কি, বুঝতেছি না। তখন এডুকেটর বুঝিয়ে দেবে যে ক্রিটেরিয়ান এই জিনিস, এটা এই জন্য প্রয়োজন হয়। স্পেসে শুধু এক্স ওয়াই জি হলে হবে না, এগুলো 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 তাদেরকে শেখাতে হবে। কিন্তু কোডিং লিখে দেওয়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই, কোডিং লিখবে স্টুডেন্টরাই, ওদেরকে শুধু গাইড দেওয়া হবে। স্যার আমার কোশ্চেনটার অ্যান্সার পেয়ে গেছি স্যার, ধন্যবাদ। আর একটা জিনিস হলো কোডিং, প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে অনেস্টি। এখন যদি কোনো এডুকেটর মনে করে ও এটা আমাদের আমাদের টিমের, মনে করো কোনো একজন বুয়েটের এডুকেটর, মনে করো তুমি, তোমার টিম আছে তারা বুয়েটের এবং এখানে স্টুডেন্ট বুয়েটের, এখন তুমি মনে করো যে ও আমি তাহলে ওদেরকে হেল্প করে আমাদের কোড লিখে দিই আর তাহলে বুয়েট ফার্স্ট হবে। নো, এটা করা যাবে না। সেখানে হলো অনেস্টি ডিসঅনেস্টির ব্যাপার। তার থাকতে হবে আমি আমার লিমিট এতটুক, আমি এতটুকু কোড লিখে ইনস্ট্রাকশন দিব, কোড কোড লিখে দেবো না, আমি ইনস্ট্রাকশন দেবো। তাকে তাকে এমন ভাবে বলবো যেন সে কোডিং করতে পারে। সেখানেই আর্ট, সেখানেই একটা টিচারের আর্ট, যে আমি এমন ভাবে বলবো যে আমার স্টুডেন্টটা বুঝতে পারে এবং সে নিজে থেকে কোড লিখতে পারে। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, ধন্যবাদ স্যার বিষয়টা ক্লিয়ার করার জন্য। থ্যাংক ইউ। Again, a question is, did the Android app connect to a microcontroller to give command? আমরা অ্যান্ড্রয়েড এর এখানে যেটা হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার করা করা যেতে পারে, কিন্তু এখন মাইক্রো কন্ট্রোলার পর্যন্ত যাওয়া আমাদের প্রয়োজন নেই, কারণ এখন ইটস এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি, আই লাইক ইট। তো এখন যেটা হবে এপিকে করে আমরা তাদের সিমুলেশন এনভায়রনমেন্টে আপলোড করব। ওদের বিহাইন্ডে ওদের সিমুলেশন ইঞ্জিন আছে, ওরা কিন্তু সিমুলেশন ইঞ্জিন থেকে হার্ডওয়্যারে যায়নি, শুধু সিমুলেশন ইঞ্জিন, সিমুলেশন ইঞ্জিন থেকে রেজাল্টটা আসবে। কিন্তু ইন দ্য ফিউচারে যখন এই টিমরা টপ 10 এর মধ্যে থাকবে, তখন অন্য কান্ট্রির সঙ্গে যখন তারা টপ 10 লিস্টের মধ্যে থাকবে, যেমন বাংলাদেশ মনে করো টপ 10 এর মধ্যে আছে সব কান্ট্রির মধ্যে, তাদের মধ্যে নাম্বার 1 যে, তার কোডটা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে আপলোড করা হবে এবং ওটা আলটিমেটলি ডাউনলোড করা হবে এন্ড হ্যাজ টু বি হার্ডওয়্যার। তখন ওই কোড দিয়ে সে হ্যাজ টু বি হার্ডওয়্যারটা মুভ করবে। কিন্তু এখন যেটা তোমরা যদি মনে করো যে আমি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ লিখলাম, আমি মাইক্রো কন্ট্রোলার আমি টেস্ট করতেছি, দ্যাটস টোটালি আপ টু ইউ। এটাতে কোনো আমার কোনো ইয়ে নাই, এটা কেউ যদি করতে চায় করতে পারে। কিন্তু এই প্রোগ্রামে এইটার ব্যাপারে আমাদের কোনো ইয়ে নাই যে আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার কন্ট্রোল করতে হবে। তো মাইক্রো কন্ট্রোলার কন্ট্রোল করার এটা অনেক পরে হবে। আর আমার যে স্টেমেক্স সাইট আমার যেটা করেছে সেটা ফিউচার স্টুডেন্টদের জন্য, এটা আমি এখনো কাজ করছি। ওটার মধ্যে থাকবে এই ধরনের ইন্টারেস্টিং জিনিস, আমাদের স্টুডেন্টরা কোড লিখবে, আমার এখানে আমার ল্যাবরেটরি থাকবে, আমার নিজস্ব ল্যাবরেটরি, আমার স্টুডেন্টরা অনলাইনে দূরে থেকে আমার রোবট তারা মুভ অ্যারাউন্ড করবে, এবং যারা করবে তাদের রিপোর্ট আমি নাসার কাছে দিব, এমআইটির কাছে দিব যে এরা এরা আমার খুব ভালো করছে। সেটা সেটা অন্য একটা প্রোগ্রাম। তো আমি ক্লিয়ার করে আবার বলছি, কিবো আরপিসি একটা প্রোগ্রাম, ডিসেম্বরের কম্পিটিশনের জন্য ওটা সেপারেট প্রোগ্রাম, এবং স্টেমেক্স এর আন্ডারে যেসব ল্যাব আছে
ওই প্রোগ্রামগুলো সম্পূর্ণ আলাদা, এবং ওটার সাথে কানেক্টেড হলো MIT এবং নাসা। ওটা আমি এখনো রেডি করতে পারিনি সময়ের জন্য, ওটা ফিউচারে হবে, ওটা খুবই এক্সাইটিং একটা জিনিস হবে, ওটার জন্য তোমরা রেডি হও। আম, তো এখন যেটা খুবই ইমিডিয়েট সেটা হলো যে তোমাদেরকে ইজারি পাসওয়ার্ড দেওয়ার সাথে সাথে সাবা যে কোড অফ কন্ডাক্ট ফর্মটা পাঠিয়েছে ওটা সিগনেচার করে সাথে সাথে পাঠিয়ে দাও। আর যদি কেউ না পাঠায় তাহলে বুঝে নেবো যে সে এটাতে জয়েন করতে চাচ্ছে না, আমি জাপানকে বলে দিব যে তারা জয়েন করছে না, তাদের ক্রেডেনশিয়াল তোমরা অফ করে নাও। তো কোড অফ কন্ডাক্টটা পাঠানো খুব ইম্পর্টেন্ট। তারপরে আমাদের স্টুডেন্টরা শুরু করবে কাজ। আম, এবং এটা লিডারের রেসপন্সিবিলিটি টু ড্রাইভ দ্য car, to drive the car with passengers with very precaution. একটা একটা ড্রাইভার যখন কার ড্রাইভ করে সে সব দিকে খেয়াল রাখে, তার কাছে রেসপন্সিবিলিটি কিভাবে প্যাসেঞ্জারকে আমি একটা সেফ পজিশনে যাব সেইভাবে আমি লিডারকে দেখছি। লিডারের রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেশি, এবং সেই জন্য আমি বারবার লিডারশিপের উপরে জোর করছি। আর কোয়েশ্চেন, what kind of software skills or experience do we need? Okay. Okay, good question. So, a skill, Java is very important for this APK. Android is based on actually Java. Java জানলে ভালো হবে। আর Java সেরকম কঠিন কিছু প্রয়োজন নেই, যেমন জাভাতে প্যাটার্ন আছে, তারপরে বিভিন্ন ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক আছে, স্প্রিং ফ্রেমওয়ার্ক, বিভিন্ন ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক, ওই ধরনের কোনো ফ্রেমওয়ার্ক, এখানে বেসিক জাভা কোডিং থাকলেই হবে। বেসিক জাভা কোডিং, আমার ক্লাস কিভাবে আমি ডিক্লেয়ার করে, ক্লাস কি জিনিস, ভেরিয়েবল কি জিনিস, সেগুলো জানতে হবে। আর আর আমার যেটা হলো যে আমি আগেই বলেছি আমি দেখতে চাই নেক্সট উইকে যে আমাদের স্টুডেন্টদের লেভেলটা কোন জায়গায়। তারা যদি আমরা দেখি যে জাভার প্রবলেম আছে, আমরা কিছুটা টিউটোরিয়াল করবো, এবং এটার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সে ততটুকুই আমরা বলবো, বেশি কিছু প্রয়োজন নেই, তাহলে মাথা ঘুরিয়ে যাবে। জাভা অনেক বড় জিনিস। তারপরে মেইনলি এপিকের জন্য জাভাটাই প্রয়োজন। আর অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও কিভাবে ইউজ করে, এখানে একটা কথা আছে, কেউ যদি আমাদের গ্রুপে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও সম্বন্ধে ভালো জানে সে এগিয়ে আসতে পারে। সে হয়তো একটা ডেমো দিল, নেক্সট উইকে হতে পারে, নেক্সট উইক বা তার আগেও, কারণ আমরা তাড়াতাড়ি শুরু করতে চাচ্ছি, আমাকে বললেই হবে স্যার আমি ওই দিন একটা অ্যান্ড্রয়েড কিভাবে ইউজ করি, অ্যান্ড্রয়েডে কিভাবে প্রোগ্রামিং করে আমি এটা ডেমো দেখাতে চাই যেটা সবার জন্য হেল্পফুল হবে, তাহলে আমি সেটা সেট আপ করলাম। আর কেউ যদি বলে যে স্যার আমি জাভা জানি, আমি এটার উপর একটা ডেমো দেখাতে যাচ্ছি যাতে করে অন্যরাও শিখলো, কিন্তু এগেইন কেউ কারো কোড লিখে দিবে না, কিন্তু এখানে দেখাবে যে কিভাবে অ্যান্ড্রয়েড ইনস্টল করা যায়, কিভাবে জাভা কোডিং করে, ততটুকু। I answered the other questions. I answered the other questions. You Okay. can ask the question to share. Okay, is there any other questions? Feel free, তোমাদের any type of question থাকলে বলো, এটা স্টুপিড কোয়েশ্চেন হতে পারে। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার আসলে আমার হঠাৎ করে স্যার নেটটা চলে গেছিল, নেট কানেকশন ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিল, তো আমি আসলে টোটাল সময়টাতে আমি জয়েন করতে পারি নাই। তো আমি জানতে চাচ্ছি এই ক্লাসটা টোটাল রেকর্ডিং হয়েছিল নাকি? রেকর্ডিং হচ্ছে। আমি কি স্যার নেক্সট টাইম এই টোটাল ক্লাসটা কি মানে দেখার কোনো সুযোগ হবে কিনা? হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা STEMX 365 সাইটটা করা হয়েছে এই ধরনের সবকিছু আমরা যেন ওখানে মেনটেন করতে পারি। আমাদের ওই সাইটে
আর সঙ্গে লিঙ্ক থাকবে, লিঙ্কে ওই সাইটটা, এই জন্য আমি বলছি ওই সাইটটা যখন সুযোগ হয় ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করবে, ওখানে অনেক আপডেট থাকবে। তো আচ্ছা ওখানে ইনফরমেশন আর যদি কোনো প্রবলেম হয় সবার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, আশা করি তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, মানে সেটাই আর কি, মানে আমি আজকে টোটাল ক্লাসটি করতে পারি নাই, তো আজকে ক্লাস টোটালটা আশা করি ওইখানে গেলে পাবো মনে হয়। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ পাবে। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? ওকে, বিফোর স্টার্টিং টু কোড, হোয়াট আর দ্য ডোমেইন নলেজ we need to develop? It's a big wide question. So domain বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছে এখানে? এটা আমি যেটা বুঝছি সেটা হলো যে ডোমেইন নলেজ, অ্যাকচুয়ালি এখানে ডোমেইন নলেজ কিছুই জানা দরকার নেই। যেটা আমি মনে করি ডোমেইন বলতে এখানে স্পেস ডোমেইন ততটুকু হলেই হবে, যে স্পেস ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে অ্যাস্ট্রোবি রোবট আছে, সেই রোবটটা কন্ট্রোল করার জন্য আমাদেরকে কিছু কোড লিখতে হবে। তো এই পুরো ডোমেইনটাই হলো স্পেস ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন রিলেটেড ডোমেইন, এবং এই নলেজটা সবারই আছে মোটামুটি, সবাই দেখছে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন এভরিডে, স্পেস এক্স রকেট লঞ্চ করছে, তারপরে আমাদের স্টুডেন্টরা নাসা সম্বন্ধে ভালোই জানে, তারপরে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের উপরে অনেক ডকুমেন্টারি ভিডিও আছে। তো বেসিক্যালি এখানে আমি যদি অনেস্টলি বলি, আমরা শুরু করব খুবই সিম্পল ভাবে। এখানে যে একেবারে তার খুব এক্সপার্ট হইতে হবে, খুব অনেক নলেজ থাকতে হবে তা না। ভিডিও ইজ ভেরি সিম্পল, টেক ইট সিম্পল লাইক ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। কিন্তু আমি চাচ্ছি যে আমাদের স্টুডেন্টরা কোড লিখবে, এটা আমি বারবার বলছি। আমরা হেল্প করব, যথেষ্ট পরিমাণে হেল্প করব। আমাদের মধ্যে আমি যেটা বললাম, আমাদের মধ্যে যেমন আরঘা যদি মনে করে যে স্যার আমি এগিয়ে আসলাম, আমি একটা অ্যান্ড্রয়েড এর উপর একটা ডেমো দিব, বা আমি একটা অ্যাস্ট্রোবির উপর একটা ডেমো দিতে চাই, আমি এখন অ্যাস্ট্রোবি আমার এখন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের ইমিডিয়েট যেটা হলো যে অ্যান্ড্রয়েড ইনস্টল করা, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপিকে ইম্পোর্ট করা, এটা যদি আমাদের স্টুডেন্ট কেউ, আমাদের মানে স্টুডেন্ট না, লিডার বা অন্য কেউ যদি দেখাতে পারে, সেটা আমাদের জন্য হেল্পফুল হবে। কারণ আমি বারবার বলছি, আমার সময় আসলে খুবই লিমিটেড। আমি ঘুমানোর সুযোগে পাই না অনেক সময়। তো সেজন্য আমার অনেক হেল্প প্রয়োজন, এবং এই হেল্পটা আমি আশা করছি আমাদের এই টিমের থেকে আসবে। তো আমরা একজন একজন হেল্প করবো। So far, so I use the CPK that this, I think we can group these questions. So this is this. I think he meant what particular topics we need to have expert knowledge about Java code. That was the domain question. And then this is the last. Oh, okay. If someone is novice in coding, what are your What particular topics suggestion? need to have expert knowledge? We did expert Okay, so combine find the questions. okay, so আমি আগেও বলেছি এটার জন্য তেমন কোনো হেভি জাভা জানা দরকার নেই। আমাদের যেটা জানা দরকার আছে সেটা হলো ক্লাস এবং ভেরিয়েবল, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন ক্লাস, আমরা গ্রামে ওই ভাপা পিঠা বা ওই যে আমরা বলি মুখ পাক পিঠা, জামাই পিঠা বলে অনেকে, এগুলি বানাতে দেখেছো তোমরা? তো ঢাকায় এটার প্রচলন খুব বেশি। ওরা করে কি, একটা ইয়ে করে, খাজ বলে আর কি, আমরা ইংলিশ বলি মোল্ড, খাজ তৈরি করে বিভিন্ন বিভিন্ন আকারের, কোন একটা ফুলের মতো, কোন একটা মাছের মতো, কোন একটা, তখন এই খাজ দিয়ে তারা ওই প্রথম তোমার ফ্লাওয়ার দিয়ে আগে ইয়েটা তৈরি করে, আটা দিয়ে। সরি, আমি বাংলা অনেক জিনিস ভুলে গেছি। পিঠা তৈরি করার আগে যে ধরো রুটির মতো আগে বেলে ওটার মধ্যে ওই তোমার খাস দিয়ে তৈরি করে। যেমন ফুলের মতো পিঠা যদি তৈরি করতে চায়, ওই খাস দিয়ে ফুল তৈরি করে অনেকগুলো। এই খাসটা তারা বারবার ইউজ করছে। এই খাসটাকেই আমরা প্রোগ্রামিং ওয়ার্ল্ডে বলবো এটা ক্লাস, এটাকে বলে ক্লাস প্রোগ্রামিং ওয়ার্ল্ডে।
আমি যদি আরো সহজভাবে বলতে চাই, যেমন একটা বাড়ি করবো, মনে করো একটা হাউস করবে, এটা আমাদের দেশে অনেক রিয়েল এস্টেট হচ্ছে, সেখানে অনেক হাউস করছে। হাউস করার আগে তারা একটা ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে, যেটা আর্কিটেক্ট দিয়ে করায়। সেই ব্লু প্রিন্টে বলে যে এই ব্লু প্রিন্টের উপর বেস করে তোমাকে সব হাউস করতে হবে। এই ব্লু প্রিন্টে বারবার বারবার সে ইউজ করে ওটার থেকে হাউসটা তৈরি করে। দুইটা ডিফারেন্ট, একটা হলো ব্লু প্রিন্ট, আর একটা হলো যেটা থেকে তৈরি করে। এখন জাভা ওয়ার্ল্ডে বা C++, সি, পাইথন, যেটাই বলো, পাইথন অতটা ফলো করে না, কিন্তু C#, C++, আর তুমি জাভা, এগুলোর মধ্যে ক্লাস কনসেপ্টটা খুব বেশি। এখানে ক্লাসটা হলো ব্লু প্রিন্ট, আর ক্লাসের থেকে আমরা যে অবজেক্ট গুলো তৈরি করি, যে কোড তৈরি করি, সেটাকে আমরা বলি অবজেক্ট। এবং অবজেক্ট হলো হাউস, যেটা আমরা তৈরি করা হয়েছে, আর ক্লাসটা হলো সেই ব্লু প্রিন্ট। তো এই কনসেপ্টটা থাকতে হবে যে আমরা জাভা ক্লাসের মধ্যে আমরা কিছু কোড লিখবো, যে কোডটা লেখার পরে এটা অবজেক্টে পরিণত হবে, যেটা অবজেক্ট তখনই হয় যে কিছু কাজ করতে পারে। যেমন হাউস করলাম, হাউসের মধ্যে মানুষ থাকে, হাউসের মধ্যে গ্যারাজ থাকে, এটা ওটা আমরা ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু আমরা ওই ব্লু প্রিন্টের মধ্যে কেউ থাকতে পারে না। ব্লু প্রিন্টের মধ্যে আমরা গাড়ি রাখতে পারি না, আমরা রাখতে পারি হাউসের মধ্যে, যেটা দুই জিনিস। কিন্তু ব্লু প্রিন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা হলো একটা নকশা, এটাকে ফলো করে সবাই করে। ঠিক ক্লাস জাভা তো একই জিনিস। আমরা ক্লাস যখন এপিকে ইম্পোর্ট করা হবে, দেখা যাবে যে ক্লাস এই সেই ডিক্লেয়ার করতেছে ক্লাস, তারপরে সেখানে আর কিছু লেখে, এটা হলো ক্লাস। তার মধ্যে আমাদের ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল হলো আমরা একটা বক্সের মতো। যেমন আমরা এই মসজিদে আগে গেলে, মসজিদ থেকে বের হলে আমরা দেখতাম যে পয়সা দাও, ডোনেট করো, তো ডোনেট বক্স থাকে। ডোনেট বক্সের মধ্যে আমরা একটা একটা করে পয়সা দিই। তা দিচ্ছি কোন জায়গায়? ডোনেট বক্স। সে প্রোগ্রামিংও এই ডোনেট বক্সটা হলো ভেরিয়েবল, কিন্তু এটার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা ডোনেট বক্সে আমরা 1 টাকা রাখি, 2 টাকা রাখি, তারপরে শিখি রাখি, বিভিন্ন জিনিস যাচ্ছে এখানে, কিন্তু এটা এটা পারফেক্ট ভেরিয়েবল না। পারফেক্ট ভেরিয়েবল সেটা একটা বক্স আছে, এই বক্সে শুধু আমরা টাকাই রাখতে পারবো, কাগজের টাকা, আর অন্য কিছু রাখা যাবে না। কাগজের টাকা জাতীয় জিনিস রাখা যাবে, তখন এটাকে আমরা এবং ওই টাকা যদি আমরা রাখি, সেই আরেকটা টাকা যদি রাখতে হয়, আগের টাকাটাকে সরিয়ে তারপর নতুন টাকা রাখতে হবে, সেটা হলো ভেরিয়েবল। এবং ভেরিয়েবলে দেখা যাবে যে আমি যেটা বলছি, ভেরিয়েবলে টাকা রাখা যাবে, আবার আরেকটা বক্সে রাখা যাবে এই ইয়ে কয়েন, যেগুলো মেটালিক, সেটা রাখা যাবে ওখানে। কাগজের টাকা রাখা যাবে না। সেরকম ভেরিয়েবল ওয়ার্ল্ডেও দেখা যাবে যে কোনো ভেরিয়েবলে ইন্টিজার রাখা যায়, ইন্টিজার হলো 1, 2, 3, 4, 5, 6, এগুলো ইন্টিজার। আবার দেখা যাবে যে কোনো ভেরিয়েবলে রাখা যাবে স্ট্রিং। স্ট্রিং হলো যেমন আমার নাম মিজান চৌধুরী, স্ট্রিং। তারপরে কিবো আর পিসি তার নাম, এই ধরনের জিনিসের স্ট্রিং, ওটা রাখা যাবে। কিন্তু দেখা যাবে যে স্ট্রিং এর ভেরিয়েবলে আমি সেই নাম্বার রাখতে পারবো না, আমাকে নাম্বার রাখতে হলে আমাকে ইন্টিজার ভেরিয়েবলে রাখতে হবে। এই ধরনের জিনিস কিছু কনসেপ্ট থাকতে হবে, এবং এগুলো খুবই সিম্পল, এগুলো মানুষের কমন ওয়ার্ড থেকে আসে এই চিন্তাগুলো। তো আর যেমন আমরা ডেসিমেল কাকে বলে, ডেসিমেল হলো যখন আমরা পয়েন্ট সামথিং বলি, সেটার জন্য আলাদা ভেরিয়েবল আসছে, ফ্লোট ভেরিয়েবল বলে। সেই ফ্লোট ভেরিয়েবলটাতে আমরা শুধু ডেসিমেল রাখতে পারবো, আমরা মিক্স করতে পারবো না। ইন্টিজার ভেরিয়েবল আমরা ফ্লোট রাখতে পারবো না, আমরা স্ট্রিং ভেরিয়েবল আমরা ফ্লোট রাখতে পারবো না। আমরা স্ট্রিং ভেরিয়েবলে শুধু স্ট্রিং রাখতে পারবো, ফ্লোট ভেরিয়েবলে শুধু ফ্লোট রাখতে পারবো, ইন্টিজার ভেরিয়েবলে শুধু ইন্টিজার রাখতে পারবো। এগুলো কতগুলো কনসেপ্ট জানা দরকার আছে। আরেকটা হলো যে আমরা কোঅর্ডিনেট সম্বন্ধে কতটুকু জানি। কোঅর্ডিনেট যখন আমরা বলি এক্স ওয়াই হলো 2 ডিমেনশনাল। আমরা রোডে যখন গাড়ি চালাই, তখন আমরা কি করি? আমরা বলি যে এই উত্তর দিকে যাও, আবার বলি পশ্চিম দিকে যাও। তো আমরা যখন গাড়ি চালাই, ড্রাইভারের সামনের দিকটা যদি ওয়াই অ্যাক্সিস হয়, ডান দিক এবং বাঁ দিক আমরা দুই হাতটা যদি দুই দিকে ছড়াই, ওটা হবে তখন এক্স অ্যাক্সিস।
আর আমাদের সামনে পিছনে হবে ওয়াই অ্যাক্সিস। তো এগুলো সবই প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ড থেকে এসেছে। আমাদের ওয়াই অ্যাক্সিস আর এক্স অ্যাক্সিস আমরা এই উত্তর পশ্চিম, আহ, পশ্চিম পূর্ব উত্তর দক্ষিণ, এটা আমাদের দেশে সবাই জানে, তাই না? সবাই এই জিনিসটা জানে। তো পশ্চিম পূর্ব হলো যদি আমরা বলি ওয়াই অ্যাক্সিস, আর তখন উত্তর দক্ষিণ হবে এক্স অ্যাক্সিস। তো এই অ্যাক্সিসটা সম্বন্ধে আইডিয়া থাকতে হবে। এটা হলো শুধু 2 ডিমেনশনাল। আমরা যখন গাড়ি চালাই আমরা উপরের দিকে উঠতেছি না, তাই না? আমরা উপরে ফ্লাই করছি না। যখন আমরা আমাদের কেউ যখন পাইলট হবে তখন কি করবে? সে তখন তার পূর্ব পশ্চিম সম্বন্ধে আইডিয়া থাকতে হবে, উত্তর দক্ষিণ সম্বন্ধে তার আইডিয়া থাকতে হবে, এবং উপরের নিচে এই দুইটা সম্বন্ধে আইডিয়া থাকতে হবে। এখন উপর নিচে এই জিনিসটাকে বলা হবে জি অ্যাক্সিস। আমাদের সরি, আমাদের আমেরিকাতে জেড কে বলে জি, জেড অ্যাক্সিস। এই জেড অ্যাক্সিস এরোপ্লেনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং ওয়াই অ্যাক্সিস ওয়াই এক্স ওয়াই তো আছেই, তার উপরে জেড অ্যাক্সিস। তখন আমরা বলি এটাকে 3 ডিমেনশনাল, তাই না? 3 ডিমেনশনাল। এখন স্পেসে যখন যায় তখন এই 3 ডিমেনশনাল তো আছেই, কেননা স্পেস স্টেশনের জি অ্যাক্সিস হলো পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীর দিকে অ্যাস্ট্রোনট যখন পৃথিবীর দিকে তাকায় সেটা হলো জি অ্যাক্সিস। আর অ্যাস্ট্রোনট স্পেস স্টেশন যখন রোটেট করে তার সামনের দিকটা হয় ওয়াই অ্যাক্সিস, এবং দুপাশের এটা হয় এক্স অ্যাক্সিস। এগুলো আমি পরে আস্তে আস্তে শেখাবো। আর সেখানে এই এক্স ওয়াই জি এটা সম্বন্ধে আইডিয়া থাকতে হবে এই প্রোগ্রামিং এর জন্য। আর আরেকটা আছে কিউটোরিয়ান অ্যাক্সিস, সেটা হলো আমরা বলি 4 ডিমেনশনাল। এখানে ওইটা ওই ডিমেনশনাল সম্বন্ধে আমি পরে বলবো। ওটা এখন তেমন কিছু জানা দরকার নেই, ওটা জেনে নাও যে এক্স ওয়াই জি, আর ওটা আছে কিউ। কিউটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা স্পেসের জন্য, কেন ওখানে কিছু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপার স্যাপার আছে। দেখো এখানে অনেক কিছু শেখার আছে, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাস্ট্রোনমি, ম্যাথমেটিক্স সবকিছু চলে আসতেছে। তো এই যখন স্পেস স্টেশনে তোমরা জানো যে ওখানে জিরো গ্র্যাভিটি। অ্যাকচুয়ালি কি জিরো গ্র্যাভিটি? ক্যান ইউ অ্যান্সার মি, এনিওয়ান? ওকে, গুড। অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নো জিরো গ্র্যাভিটি। কারণ গ্র্যাভিটি যদি জিরো হতো তাহলে মুন অনেক আগে পালিয়ে দৌড়াতো, মুন চলে যেত, মুন থাকতো না এখানে। এই মুনকে ধরে রাখার জন্য এই পৃথিবীর গ্র্যাভিটি তাকে সর্বদা পুল করতেছে, আর মুন দৌড়িয়ে পালার চেষ্টা করতেছে, যার জন্য সে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতেছে। মানে ওর আর যাওয়ার কোনো উপায় নেই, ওরা যে পৃথিবী ধরে রাখছে ওই ধরেই রাখছে, আর সে পাগলের মতো দৌড়াচ্ছে। ঠিক স্পেস স্টেশনও তাই করছে। পৃথিবী থেকে এই এখান থেকে 17,000 মাইলস পার আওয়ার স্পিড যেন তৈরি হয়, সেই ধরনের ফুয়েল খরচ করে এই তোমার রকেট বলো, স্পেস এক্স, স্টার্লিং বলো, যাই বলো, এটাকে থ্রো করা হয় উপরের দিকে। থ্রো করে এই ফোর্স দিয়ে থ্রো করে যখন অরবিটের কাছে, প্রত্যেকটা স্যাটেলাইট একটা অরবিট আছে, সেই অরবিটের কাছাকাছি যখন যায় তখন ওটা ডিরেকশন চেঞ্জ করে। কারণ প্রথম তোমার এই সারফেসের থেকে পারপেন্ডিকুলার ভাবে উঠতে থাকে। আমি আরো সহজভাবে বলি, পারপেন্ডিকুলার মানে একেবারে আমাদের দেশে বলে খাড়া হয়ে, সোজা হয়ে, একবার সোজা হয়ে উঠতে থাকে। উঠে যখন অরবিটের কাছাকাছি যায় তখন এটা ডিরেকশন চেঞ্জ করে। কি দিয়ে করে? খুব সিম্পল এটা। সেটা নাইট্রোজেন গ্যাস হতে পারে, কার্বন ডাই অক্সাইড হতে পারে, এগুলোতে থ্রাস্ট ক্রিয়েট করে ওটার ডিরেকশন চেঞ্জ করে। থ্রাস্টার, গুড, থ্যাংক ইউ। থ্রাস্টার দিয়ে ওটা ডিরেকশনটা চেঞ্জ করে। ডিরেকশনটা কত ডিগ্রি হবে? ডিরেকশনটা হবে 90 ডিগ্রি। তোমার, হ্যাঁ, গুড, থ্যাংক ইউ। 90 ডিগ্রি হবে। তার মানে আমাদের যে পৃথিবীর যে পেরিফেরিয়াল,
তার সঙ্গে টেনজেন্সিয়াল হতে হবে, তোমরা টেনজেন্ট নিশ্চয়ই জানো। তো এটা পারপেন্ডিকুলার হতে হবে রেডিয়াসের সাথে, পারপেন্ডিকুলার, ওইভাবে ওটাকে রোটেট করে তাকে বলা যে এবার তোকে রোটেট করে দিলাম, তুই এবার যেতে থাক, ছুটতে থাক। তখন সে করে কি, সে তো সামনের দিকে যেতে থাকে আর পৃথিবী তাকে শুধু টানতেই থাকে। তখন একটা অন্য ধরনের মোশন তৈরি হয়, যে বলে যে সে বারবার পৃথিবীর দিকে পড়ে চাচ্ছে পৃথিবীর আকর্ষণে, কিন্তু যেহেতু স্পেস স্টেশনে একটা স্পিড আছে 17,000 মাইলস পার আওয়ার, সেই জন্য এই গ্র্যাভিটি এবং 17,000 মাইলস পার আওয়ার এটা একটা ব্যালেন্স ক্রিয়েট করছে, যার জন্য এটা কখনোই পড়ছে না পৃথিবীর দিকে। এটা ইনস্টিড পৃথিবীর রেডিয়াসের সাথে প্যারালাল হয়ে এটা খালি বারবার ঘুরতেছে। যেমন আমরা যখন একটা ঢিল ছুড়ি, আমাদের ঢিল ছুড়লে এটা কিছু দূর যে পড়ে যায়, আমরা যদি অনেক স্পিডে, রাইট, সেন্ট্রিপেটাল এন্ড সেন্ট্রিফিউগাল, আমি ওই ধরনের টার্ম আমি ইউজ করতে চাচ্ছি না, আমি খুব সহজভাবে বলছি, তবে আমি জানি তোমরা এগুলা ভালো জানো, তারপরেও জিনিসটা প্র্যাকটিক্যালি আমরা কিভাবে আমরা বলবো সেটা আমি বলার চেষ্টা করছি। আমরা যখন একটা ঢিল ছুড়ি, তখন ঢিলটা কিছু দূর যে পড়ে যায়, কারণ আমার শক্তি, আর আমার পাশে আরেকজন যদি দাঁড়ায়, সে অনেক শক্তিমান, তার ঢিল ছোড়ার অভ্যাস আছে, সে ঢিল ছিল, তার ঢিলটা আরো দূরে যে পড়লো, তারপর আরো শক্তিশালী আসলো, তার ঢিলটা আরো দূরে যায় পড়লো, এবং এরপরে এমন একজন শক্তিশালী আসলো, তার ঢিলটা পড়ছেই না। তখন কি হয়, এই ঢিলটা তখন পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে থাকে। এই স্পেস স্টেশনটাও ঠিক একইভাবে, এবং যখন ঘুরে তখন অ্যাস্ট্রোনটরাও কিন্তু ওই স্পেস স্টেশনের সাথে সাথে এই পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে কন্টিনিউসলি, তারা কিন্তু পড়তেছে পৃথিবীর দিকে। সেই জন্য একটা জিরো গ্র্যাভিটি ফিলিং হয়। এটা ফিলিং, এটা কোনো জিরো গ্র্যাভিটি না, জিরো গ্র্যাভিটি ফিলিং হয়, এবং তখন তারা জিরো গ্র্যাভিটি যখন ফিলিং হয় তখন তারা যে কোনো দিকে মুভ করতে পারে। তো এটাই হলো ইয়ে। তো এখানে আমরা যখন এসটিভি রোবট আমরা প্রোগ্রামিং করবো, তখন আমাদেরকে এগুলো সব বিবেচনা করতে হবে, সবকিছু আমাদের বিবেচনা করে এই প্রোগ্রামিং করতে হবে। তবে তোমাদের এত কিছু জানার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ পেছনের যে সিমুলেশন ইঞ্জিন আছে এগুলো সব কনসিডার করে, স্কেপ ভেলোসিটি, গুড, থ্যাংক ইউ, এগুলো সব কনসিডার করে এই সিমুলেশন ইঞ্জিনটা তৈরি করা হয়েছে। এই সেই সিমুলেশন ইঞ্জিনটা এগুলো সব কনসিডার করবে। তোমাদের যেটা করতে হবে যে আমরা এই এক পজিশন থেকে আরেক পজিশনে যাব, কিভাবে যাব, ওখানে তাদের স্পেস স্টেশনে কিছু ইয়ে আছে, ইন্ডিকেশন আছে, সেই ইন্ডিকেশন রিড করে ওটা পজিশনটা জানবে, পজিশনটা জেনে তোমরা তাকে ওই পজিশন থেকে আরো পজিশনে মুভ করতে করতে ওই একটা লিক আছে, সেই লিকের কাছে যেতে হবে, এবং লিকে যাওয়ার সময় হয়তো দেখা যাবে তারা এমন কিছু অবস্টেকল তৈরি করবে, সেটাকে তোমাদের অতিক্রম করতে হবে। সেটাই হবে আর কি এটার ইয়ে। তো সেই জন্য তোমাদের এমন কঠিন কোনো জাভা জানা দরকার নেই, পাইথনও জানা দরকার নেই, এখন খুবই সিম্পল। তোমাদের জানতে হবে কিভাবে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও আমরা ইনস্টল করব, কিভাবে ইম্পোর্ট করব, কিভাবে আমরা লাইন কোড লিখবো, ততটুকুই। থ্যাংক ইউ। তো আমরা পরে আরো ডিসকাস করব। আর আমার খুব ভালো লাগে আমি যখন খুব সহজভাবে আমার আশেপাশে যেগুলো দিয়ে আমি এক্সপ্লেন করতে পারি, সেগুলোই অ্যাকচুয়ালি মাথায় থেকে যায়। তো আমি বই পুস্তকের যেভাবে পড়াই আমি সেইভাবে পড়াতে পারবো না, আই এম নট দ্যাট কাইন্ড অফ পারসন। আমি পড়াবো, আমি যেভাবে আমি ছবি আঁকি, যেভাবে আমি গান গাই, সেইভাবে আমি কিন্তু সায়েন্সের কাজগুলো সেভাবে করি। তো সেইভাবে হবে ইনশাল্লাহ, আমিও তোমাদেরকে সেভাবে হেল্প করে যাব। তো আমার সঙ্গে কথা হলো এই হলো যে নেক্সট উইকে আমরা আমাদের কারো একজন কাছ থেকে আমরা অ্যান্ড্রয়েড ইনস্টলেশন এবং এপিকে ইম্পোর্ট করা এবং কোডিং করা আমরা দেখতে চাই। আমাকে বা সাবাকে বললে হবে যে আমি করতে চাই, আমরা সেটা সবার জন্য ডিসপ্লে করব, এবং এটা একটা ক্লাসের মতো হবে নেক্সট মিটিংটা। তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিছু মহামান্য ভাইস চ্যান্সেলর আছেন, তারপরে আরো কয়েকজন আছেন, তারা যদি কিছু কথা বলতে চান, ওয়েলকাম।
Okay. Good evening to all of you. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম। মিজান ভাই এবং আমাদের এই যে অনেকগুলো টাইগার, আমি আসলে শিখতেছিলাম আপনার বক্তৃতা থেকে। আমি আসলে মুগ্ধ যে কিভাবে আপনি সরল ভাষায় এই ছোটবেলার বিজ্ঞান, এই যে মন কিভাবে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতেছে এবং ওরা কিভাবে উত্তর দিচ্ছে 90 ডিগ্রি, তারপরে এক একটা গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, যে আপনার সাথে যে ইন্টারেকশন, আমি মনে করছি যে আমি তো কিছুই জানি না, আমার পরিণতি কি হবে। আমার মনে হয়েছে যে এদের সাথে সাথে আমি প্রতিদিন বসে থাকবো। আমি একদম মুগ্ধ। আপনি আপনার হাত ধরে এই টাইগার গুলো এক একজন টাইগার হবে। সেই টাইগাররা এই বাংলাদেশকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে। আপনার যে একটা আশা, একটা উদ্বেগ, কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন এদেরকে, সেটা আমার বিশ্বাস ইনশাআল্লাহ সফল হবেই। এবং এরা আপনার কথা ছাড়া নড়বে না, এরা আপনার পিছনেই থাকবে এবং ওরা শিখবে এবং দেখবেন এক সপ্তাহের ভিতরে উইদিন 1 উইক ওরা আপনার রাস্তায় চলে আসছে এবং ওরা সবাই পৃথিবী সহ প্রত্যেকটা দেশের প্রোগ্রামারদের পিছনে ফেলে ওরা সবার আগে এগিয়ে যাবে। ওরা ইথিক মেনটেন করবে এবং ওরা সহজ সরল ভাবে কোডিং করে পৃথিবীর সবার উপরে ওরা চলে যাবে এবং একদিন ওরা বাংলাদেশের স্পেস স্টেশনে এখান থেকে ওরা লঞ্চিং প্যাড তৈরি করবে। এখান থেকেই তারা স্পেস শাটল গুলো বাংলাদেশ থেকে তারা কি করবে, ছাড়বে উপরের দিকে। তো আপনার এই উদ্যোগ, এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, আমি মুগ্ধ। এটা সফলতা আসবেই। আপনাকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশের জন্য আপনি যে নিজের সময়, নিজের টাকা পয়সা, পুরা পরিবার আপনি যে উৎসর্গ করতেন, তার জন্য বাংলাদেশের সমস্ত জনগণের পক্ষ থেকে, বাংলাদেশের ইয়াং জেনারেশনের পক্ষ থেকে আপনাকে সেলিউট। ধন্যবাদ আপনাকে। শুভরাত্রি। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম। আপনার মতো এরকম ডেডিকেটেড প্রফেসর আমি খুব কমই দেখেছি। আপনার ভিতরে যে আপনি যখন কথা বলেন, এর আগে আপনার সঙ্গে কথা বলেছি, শুনেছি, আপনার মধ্যে যেরকম ডেডিকেশন, স্যাক্রিফাইস টেন্ডেন্সি, এরকম প্রফেসর আমাদের খুবই প্রয়োজন। আমার কথা আপনারা কোনো অন্যভাবে নেবেন না। আমি প্রফেসর বা ডক্টর এগুলোর এগেনস্টে না। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের দেশে অনেক প্রফেসর, ডক্টর ডিগ্রি আছে, অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা সেভাবে হয় না। আমাদের ডক্টর যারা আছে তারা থাকবে লিড, তাদের আন্ডারে আমাদের এই সন্তানরা যেন একটা ছায়া পায়, তারা যেন একটা গাইড পায়, অনেস্ট গাইড। আমাদের আমাদের সন্তানরা যেন ফিল করে যে আমাদের গার্ডিয়ান আসছে আমাদেরকে। আমরা পলিটিক্সের এসব আমাদের কিছুদিন আগে বুয়েটে একটা ছেলেকে মেরেই ফেললো, তারপর তারা আরো আগে এসব কার্যকলাপে কেন যাবে আমাদের ছেলেরা আসবে এসব দিকে, এসব ক্রিয়েটিভ কাজে আসবে। সেটার জন্য আমাদের বড়দের অনেক দায়িত্ব আছে, বিশেষ করে যারা এডুকেশনাল লাইনে আছে তাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। এবং সরকারের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, সেটা সবাই সমালোচনা। সেটা কাজ হলো যারা পলিটিক্যাল দিকে আছে, যারা রুল পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করে, তাদের সেই কাজ। আমরা তাদেরকে আমরা জ্ঞান দিব, আমরা বলে যাব, আমাদের কথা যদি শুনলো, না শুনবে, কিন্তু আমরা ওই ধরনের নোংরা পলিটিক্সে যাব না। আমাদের কাজ হলো আমরা সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথ দিয়ে আমাদের বাংলাদেশকে আমরা রিসোর্সফুল করে তুলবো, যেন আমরা ভবিষ্যতে
আমরা অন্য দেশে যেয়ে তাদেরকে হেল্প করতে পারি, আমরা বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে আসতে পারি। শুধু যে আমরা এমআইটিতে আসবো বা হার্ভার্ডে আসবো, আমরা এখানে এসে আমরা নাম করা হব, আমরা পিএইচডি করবো, তা না। আমাদের করতে হবে আমাদের দেশটাকে রিসার্চফুল করতে হবে, তখন আমাদের দেশে বরং বাইরের এরা আসবে। আমরা যদি বাংলাদেশে ফিউচারে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেশন বেসড একটা ল্যাব করতে পারি, যে ল্যাবে আমাদের হাই কোয়ালিটির, সুপার হাই কোয়ালিটির আমাদের এডুকেটর থাকবে, তাদের আন্ডারে আমাদের স্টুডেন্ট শিখবে, তখন এটা এক সময় সারা ওয়ার্ল্ড জানবে কোথায় এই ধরনের কাজ হচ্ছে, বাংলাদেশে এই ইনস্টিটিউটে। তখন দেখা যাবে যে অন্য দেশ থেকে এখানে আসতেছে। এটা হলো একটা শুরু, এবং সেইভাবে আমাকে চিন্তা করতে হবে। আশা করি আমাকে এবং আমাদের এই ব্যাপারে যাদের ডেডিকেশন আছে, আমাদের প্রফেসর ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম, তারপরে আরো অনেক প্রফেসর ডক্টর আল নাকিব, তারপরে আমাদের বুয়েটের আরো মান্যগণ্য প্রফেসর আছেন, আমাদের নতুন ভিসি যে হয়েছে আমার, তিনি আমার খুব পরিচিত, তারপরে আমাদের সেক্রেটারি, মাননীয় সেক্রেটারি সাহেব আমাদের সাথে আছেন। যে কোনো ধরনের কেউ যদি কোনো ধরনের রিপোর্ট করে যে আমাদেরকে ফোর্স করা হয়েছে টাকা দিয়ে আমাদেরকে এটা ইয়ে করতে, সাথে সাথে রিপোর্ট করতে হবে। এটা এখানে কোনো টাকা পয়সার খেলা না, এখানে হলো এডুকেশন, এখানে অনেস্টি, এখানে ডিগনিটি, এবং নিজে থেকে মনে করতে হবে যে আমরা হাই ক্লাসের একটা টিম লিড, এবং আমি একটা হাই ক্লাস স্টুডেন্টদেরকে লিড দিচ্ছি, সেইভাবে মনে করতে হবে। নিজের কনফিডেন্স রাখতে হবে যেন আমরা সেইভাবে ফিউচার আগাতে পারি ইনশাল্লাহ। আমরা হ্যাঁ, আমাকে একজন বলছে স্যার আপনার স্বপ্ন যেন ঠিক হয়, আমরা আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আসলে হয়েছে কি, আমি তোমাদের সবার ছবি দেখে, তোমাদের রেসপন্স দেখে, তোমাদের উত্তর দেখে আমার চোখে পানি চলে আসছে। আমাদের ছাত্ররা এত এত ব্রিলিয়েন্ট, এত ইন্টেলিজেন্ট, অথচ এরা বিহাইন্ডে পড়ে আছে। আমি সত্যিকার অর্থে বলি, দেখো আমাদের এখানে বাংলাদেশে অনেক বাংলাদেশি ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট আছে, আমরা বিহাইন্ডে আছি কারণ আমাদের দেশে সেরকম ভালো রেপুটেশন নাই। এখানে তোমরা অন্যভাবে নিবা না, যে এখানে দেখা যায় যে ইন্ডিয়ানরা আমাদের থেকে অনেক আগে আছে, আমাদের কাজ ইন্ডিয়ানরা নিয়ে যায়, এখানেও এই আমেরিকাতেও, কারণ ওদের দেশের রেপুটেশনটা অনেক ভালো, তাদের দেশে অনেক ভালো এডুকেশন হয়। এখানে আমাদের এমআইটি অ্যারোস্টো ডিপার্টমেন্টে আইআইটি থেকে স্টুডেন্ট আসে, তারা শুধু আইআইটি থেকে নেয়। কেন আইআইটি থেকে কেন নিবে, আমাদের দেশ থেকে কেন নিবে না? আমাদের দেশের প্রবলেমটা কোন জায়গায়, সেটা আমাদের খুব খারাপ লাগে, আমার খুব কষ্ট হয় যখন আমি এটা দেখি। শুধু সেই কারণে আমি এটা করছি, এখানে কোনো পয়সার ব্যাপার না। আমি নিজের, আমার সময়, আমার ওয়াইফ, আমার মেয়ে সবাই এটার সাথে আছে, কারণ আমরা এই দেশে থাকলো আমরা দেশকে ভালোবাসি, আমার মাতৃভূমিকে ভালোবাসি, কারণ মাতৃভূমিকে যদি আমাকে তৈরি না করতো আমি এই সুযোগ পেতাম না। সেই জন্য আমি সবার কাছে অনুরোধ করছি, তোমরা সিনসিয়ারলি কাজ করো, অনেস্ট থাকো, অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, এবং নলেজ কেউ কিনতে পারে না, নলেজ খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এবং আমরা একদিন উইন করবই। এই বলে আমি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, তোমরা ভালো থেকো।